Thank you. A very good morning to one and all present here. The M.A.M College of Engineering takes immense privilege in welcoming you all to this special guest lecture on Strategies and Secrets of Success by Dr.R.Seetharaman, CEO, Doha. On behalf of M.A.M Group of Institutions, I welcome a very warm welcome to Dr.R.Seetharaman, his family members, and Mr. Baba to India as well as to this guest lecture. Prayer is the Spirit speaking truth to truth. It's a way of gladly reflecting back to the Almighty the radiance of His birth. So, let us commence this special guest lecture with a craft by Mr. U. Rafi, Assistant Professor, Department of Mathematics, M.A.M College of Engineering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يقربك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العليم. Thank you very much, sir. I now take the privilege of calling upon Dr. B. Hannett, Professor and Head, Department of Management Studies, to welcome the dignitaries. A very good morning to one and all gathered here. I deem it a great pleasure on behalf of the management, staff and students of M.A.M College of Engineering to welcome our distinguished guests and every one of you present here. First of all, I'd like to extend my hearty welcome to our chief guest, who from a very humble beginning has reached very great heights. Dr.R.Seetharaman, Group CEO of Doha Bank, who in spite of his busy schedule was willing to spend quality time interacting with our faculty and our students. I welcome you, sir, heartily on behalf of the management, staff and students of our college. I'd like to extend my hearty welcome to Mr. Bala, who is an investment banker from our place. A hearty welcome to you, sir. And I'd like to welcome our secretary and correspondent, who is the inspiration behind our college. A hearty welcome to you, sir. I'd like to extend a hearty welcome to our role model and our leader, Dr. M.A.M, our principal, who is the one who inspires us to reach great heights by arranging interactions like this with distinguished guests. A hearty welcome to you, sir. I'm very proud to welcome the mother of Dr.R.Seetharaman and his wife, who are the women behind the great man. A hearty welcome, madam. I'm very proud to welcome each and every one of the distinguished guests who have come from various colleges. There is M.A.M Group of Institutions. I'd like to welcome the learned faculty, all the students, and everyone who are gathered here. A hearty welcome to one and all gathered here. Thank you very much, ma'am, for your awareness. Every venture boldly taken at the right time with effective decision making is a
truly commendable. That's true about the growth of M.A.M group of institutions. They have climbed the ladder of success through sheer hard work with excellent planning and execution. I now request Mr. M.A. Mohammed Nissan, Secretary and Correspondent, M.A.M group of institutions, to felicitate the gathering. Chief guest of today's morning, Dr.R.Seetharaman, CEO from Doha Bank, Mr. Part-1, Chief Executive, the Manila Sharkies, JPAD Investments Limited and Vanilla Holdings and Investments Limited, Chennai. Dear respected Amma and dear respected Mrs. Seetharaman, my brother Dr. Mohammed, Director of M.A.M Group of Institutions, Dr. Rameshwaran, Principal of MAMSET, Director of IAS Academy, faculty members and my dear students. At the outset, it gives me great pleasure to be here. I'm very much honored and I really joined Professor Arnett in welcoming Dr. Seetharaman. Just 2 minutes before I was at the principal's cabin, Seetharaman sir வந்து 30 பைசா கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அப்பதான் நான் உள்ள வந்தேன். ஸோ வெரி ஷார்ட், ரொம்ப கம்மியான நேரம் தான் அவங்களோட நான் பழகினேன். அதனால எனக்கு உள்ள ஒரு 10 பைசால இருந்து ஒரு கதவோட இருக்கு. பட் அதை திரும்ப நான் தனியாக பேச ஆசைப்படுறேன். பட் இருந்தாலும் பிரின்சிபல் மாலுக்கம்மன் வந்து எங்கள் ரூமில் இருக்கும்போது சார்ட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ நாட் டு டாக் அபவுட் எக்கானமி பட் ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு என்ன ஹவு யூ இது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்ன மாதிரி லெவலில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சார் நீங்கள் பேசணும், எங்கள் பசங்களுக்கு அதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி 100% ட்ரூ. The inspiration we get from an individual is not from what they are right now, but how they have from the ground level. அதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம், இன்னைக்கு நிறைய சார் வந்து பேசுறாங்க, நம்ம கேட்கணும். ஆக்சுவலாக ஐ ஹேட் அ ப்ரோக்ராம் இன் சென்னை, ஐ கேன்சல் த ப்ரோக்ராம். ப்ரொஃபஸர் ஆண்டனி வந்து சொன்னார், இது மாதிரி டாக்டர் சீதாராமன் இன்னைக்கு வராங்க, சிஇஓ ஃப்ரம் டோஹா பேங்க் வந்து வராங்க சார் அப்படின்னு. வெப்சைட்டை பார்த்தோம்னா சாருடைய அந்த தாடி அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இல்லை சாருடைய ப்ரொஃபைலை பார்த்தோம்னா நோ ஐ ஷுட் நாட் கோ பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நவ் உங்களை மாதிரி தான் நானும் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு உட்காந்து சார் என்ன பேசுறாங்க, சாருடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அப்படி கேட்க நான் வந்திருக்கேன். anyhow, madam, really it's great to have a son like Dr. Seetharaman, and he is also blessed to have a madam like you. And madam, you are part that ஒவ்வொரு வெற்றி பெற்ற ஆணுக்குனால யார் பாங்க? 2 பெண், ஒன்று தாய், இன்னொன்று தாரம். ரைட்டா சார்? ரைட். It's true, really. எங்களுக்கு அப்படிதான், எனக்கும் மாலுக்குமே சரி, என்னுடைய அம்மா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க தான் வந்து. ஸோ அந்த ஒரு மைண்டில் நமக்கு அந்த ஃபீலிங் ஷுட் பி தேர். யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் எந்த மாதிரி லெவலில் நம்ம வந்திருக்கோம். ஹவு இஸ் அவர் மதர், ஹவு கிரேட் தே ஆர், ஹவு மச் தே ஆர் சாக்ரிஃபைஸ். சாரோட இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தான் சொன்னாங்க. நான் வந்து 8 கிலோமீட்டர் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப போர், பட் இருந்தாலும் 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன், 8:30 ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஒரு மணி நேரத்தில் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நாட் காரில் இல்லை ஓடி போய் சொன்னாங்க சொல்லி we started, but now we are here. We have to hear the thoughts and the style of Dr. Seetharaman. Right தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். So we are great by the presence of Dr. Seetharaman's mother, his wife, and Dr. Seetharaman, and also Dr. Balasubramanian, his friend. So once again, I take the opportunity
to welcome, and as a student today, I am going to listen the thoughts and the growth and the status of Dr. Seetharaman. And I really thank him once again for his accepting as the chief guest of today's function and gracing this occasion and going to exploit you, the members present here. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your demonstration and inspirational words. Leadership is an aspect that shows both in attitude and action. I now request Dr. M.A.M, the Principal, M.A.M College of Engineering, the dynamic, effective, and staunch pillar of M.A.M College of Engineering, to felicitate the gathering. Most respected and honorable Speaker of the day's function, Dr.R.Seetharaman, the Group CEO of Doha Bank, Mr. Siruganur, a great entrepreneur throughout the world. He has his wings spread. And mother of the great man, Mrs. Dr.R.Seetharaman, Madam Mrs. Seetharaman, learned faculty members and dear faculty friends and students. Good morning to all of you gathered here. I don't want to take much of his time because he is extremely busy, and amidst his busy schedule, having such a great man amidst us is a real gift to M.A.M. This 13 years we had brought in a lot of dynamic personalities to this institution, and from my heart, bottom of my heart, I would like to tell that we had brought the best and a great man here because he is a man who had come from down to bottom. நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு போனா நான் ரூரல் வில்லேஜ்ல வந்திருக்கேன், எனக்கு தமிழ் மீடியத்துல வந்திருக்கேன், நான் வந்து வருவனான்னு தெரியலன்னு சொல்றேன். Here there's a man who has come up in his life. நான் தான் பேசணும் நேத்துக்கு because we had a glimpse with him yesterday evening. We had a dinner party with him. அப்போ அவரோட fashion எப்படி இருந்ததுன்னா, it was a close door meeting with around 12 to 15 family members. அவர் பேசும்போது சொன்னா, சார் ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுறேன்னு சொன்ன உடனே he started talking with passion about the economy where he is a master in it. So அப்ப நான் வந்து தாழ்மையான வேண்டுகோளை வச்சிருந்தேன்னா, சார் தயவு செய்து எக்கானமி பேசாதீங்க, இதெல்லாம் பேசுங்க அப்படின்னா, because his history is so, and the synopsis of his biodata is here. பாருங்க, அவரோட biodata ஒரு synopsis of his achievement. It is a small compilation of his synopsis of his achievement. கண்டிப்பா அவரோட synopsis போனா இவ்வளவு பெரிய பக்கமாச்சு போடணும் கண்டிப்பா. And see, the recent business life says an outstanding career of a great man, Dr. Seetharaman. So such is a man who is seated at the front of us. நேத்திக்கு நிறைய பேசுறதெல்லாம் கோட் பண்ணலாம். He was recently awarded 2 doctorates, one by the prestigious Washington George University from US and one with the European University. Washington University வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜார்ஜ் புஷ் சீனியருக்கு கொடுத்தாங்க, அவார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்த வருஷம் இவருக்கு அவார்ட் பண்ணிருக்காங்க. Such a great man is with us. So dear friends, the biggest message that I would like to share and tell you here is there is a man from our own place who had gone there, ruling the world in the bank sectors. In the CEO profile இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஷேக்குக்கு மத்தியில ஒருத்தர் தான் நிக்கிறார். CEO இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you see here எல்லாமே ஷேக். இதுல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் யாரும் நம்ம தமிழன். So that is the greatness in him. He has multiple speciality in him. நான் வந்து இந்த சஸ்பென்ஸ் விட்டுறேன், ஏன்னா நீங்க கடைசியா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஏன்னா அவர் வந்து அவரோட குருநாதர் வந்து சிவாஜி கணேசன். அவ பாத்துங்க சார், அதை டச் அப் பண்ணிடுங்க சார், விட்டுறாங்க சார். So there are a lot of great things in him, and I leave most of it through a suspense, and more information about him could be seen online. And he has only 1 hour to spend with us, and more information about him because it is a compilation of various aspects. And over to people here, and we wholeheartedly thank the entire team here who are graced their presence with the valuable presence. We know how busy he is. So, but amidst this extremely busy schedule, he is with us. So, once again, on behalf of M.A.M family, we thank him for his valuable presence. With Madam, who is blessed with a great son. அப்போ செகண்ட் சொல்லும்போது 2 பெண்கள் சொன்னாரு. நேத்துக்கு மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் சொல்லும்போது அவர் சக்சஸ்க்கு பின்னாடி 4 பெண்கள், அம்மா, வைஃப், 2 பொம்பளை பிள்ளைங்க, 4 பெண்கள். So those are the people who are behind this great success. With this, let me conclude and let me not take your questions. Thank you.
Thank you very much, sir, for enlightening and inspirational words. We all know the proverb, simple living, high thinking. Here, we have a person who is an epitome of this throughout his life. To be a simpleton and achieve greater heights in life is what he has done. To know more about the guest speaker for the day, I invite Mr. C. Anthony Raj, Head Department of Training and Placement, M.A.M. College of Engineering, to formally introduce the chief guest to the gathering. Warm greetings on this blissful day. Never before in M.A.M. we had such an illustrious personality as a chief guest seated on the dais with such an impressive profile, for it took me a considerable time to extract the gist which itself runs to pages. Ladies and gentlemen, let me take the pride and privilege in introducing one of the most dynamic and illustrious banking executive officer the Middle East has ever seen. Dr.R.Seetharaman, the Group Chief Executive Officer, Doha Bank, has nearly 3 decades of experience in banking, information technology, and consultancy. With a distinguished academic background, he is a chartered accountant and holds certificates in IT systems and corporate management, while being a gold medalist in his graduation of Bachelor of Commerce from the University of Madras in the year 1979. Dr.R.Seetharaman has an extensive experience in integrating people, process, technology, and re-engineering. He has excelled in handling multidimensional functions within the banking sector and has been responsible for 2 successful mergers. Prior to joining Doha Bank in 2002, Dr. Seetharaman held executive management positions in 3 banks in Oman, handling all domains in banking. He started his professional career at one of the global consultancy firm, Price Waterhouse, before moving to banking sector. A few prestigious awards won by Dr. Seetharaman, a few glimpses. World Leader Business Person for being a successful leader who works in an innovative, systematic and knowledgeable manner in September 16, 2012. Doctor of Civil Laws of Honoris Causa 2012 by European University, one of the world's top business schools in Geneva, Switzerland, during their 2012 graduation ceremony for his unique and valuable contribution to global governance and social responsibility. Honorary degree of Doctor of Laws in 2012 during the 229th commencement function by Washington College for his unique and valuable contribution to the society in the field of banking, knowledge, management, corporate, social responsibility and governance. CEO of the year 2011 in Middle East of EMEA Awards. This is the second time he has won the prestigious honor of being the best CEO in the Middle East. I think he deserves a big round of applause for this. International Indian of the Year Award for his contributions for global economics, supporting for years the common cause to address the global warming and climate change and millennium development goals from Honorable Dr. Farooq Abdullah, the Minister of New and Renewable Energy, Government of India in 2010. Lifetime Achievement Award for outstanding contributions and achievements in banking sectors, organized by NRI Institute from the Minister of State of External Affairs in the year 2009. He has played a pioneering role in introducing innovative products and services, deploying consumer-centric technology solutions, newer strategic business models, etc., and all first of its kind in the state of Qatar. His strategic business model initiatives include his vision towards globalization through opening of full-fledged cross-border branch operation in Dubai and Kuwait and representative offices in Singapore, Japan, China, Romania, South Korea, and UK. Doha Bank has successfully established Doha Bank Assurance Company, the first Middle Eastern bank to establish a 100% owned insurance company. He was instrumental in striking a strategic tie-up with a leading Indian brokerage firm and named it as Doha Brokerage and Financial Service Limited, the first financial institution to set foot in the Indian subcontinent. His passion. Dr. Seetharaman is very passionate about theatre and literature and actively promotes social and cultural arts. His knowledge sharing. Dr. Seetharaman is also one of the most sought after economists in the GCC region
Fox Business, Sky News, Dow Jones, Bloomberg, etc., and host of regional media channels for sharing his views and for seeking his expert opinion on varied topics in the field of economics, banking, and issues related to environment. He is a renowned quiz master in the state of Qatar and has successfully conducted business quizzes over the last 3 years and sports quizzes over the last 2 years and green quiz since 2007. His seminars and speeches run to pages, honestly, and I am just extracting only the keynote speeches he has given in the year 2012. On the topic of changing dynamics of the Gulf states towards green vision, he has presented in the World Energy Forum at Dubai in October 2012. And the topic of Towards the Truth in the commencement of Washington College at Maryland in 2012. In the topic of increasing stability, predictability, and transparency in the financial sector in the United Nations Forum, he has given this speech in New York in the month of May 2012. And sustainability and social responsibility. Dr.R.Seetharaman is also very active in promoting economic cooperation and cross-border investment opportunities between the GCC and other regions across the globe. He is committed to corporate social responsibility by proactively contributing towards social causes besides his initiatives towards creating a knowledge society. Currently, he is actively engaged in creating awareness to the global corporate community on global warming and climate change, causes, effects, and measures. In light of the same, he has conducted environmental seminars across the GCC at Turkey, Singapore, Japan, China, India, and USA. So this is the gist of his profile. So once again, I deem it a great privilege to introduce such an illustrious person to this gathering. Welcome, sir. Thank you very much, sir, for a very clear introduction. It is indeed our duty to shower a token of love to the Honorable Chief Guest. I now request the Principal to do the honors to the Chief Guest. Thank you very much, sir. Now, let us tune our ears to the main part of the program, the special guest lecture on Strategies and Secrets of Success by Dr.R.Seetharaman, CEO, Doha. So, over to you, sir, for the rest of the session. Principal, Mr. Maulik, Management Committee members of M.A.M. Engineering College, entrepreneur and investment banker of Par Excellence, Mr. P.R.Seetharaman, distinguished guests, faculties, teachers, perhaps parents, students, and my dear children. It's a pleasure and privilege for me to be an integral part of this important day. It's important because my mother as well as my wife is an integral part of this celebration of your morning session. I promised that I will not speak economics. I definitely am not going to sustain on English as well. I will try to be Tamil throughout my, I will try to be English as well as Tamil so that I closely connect and real terms to showcase the concept and the content which has been set in. Mundi Tavam Kadandu Mundur Nat
நாள் சுமந்து அந்திப்பகலாய் வந்தித்து தனி மனிதனை பெற்றெடுக்கிறாள் தாய். அவன் தான் அம்மா. என்னுடைய நண்பர் பாலசுப்ரமணியன் சொன்னதுப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக என்னுடைய தாய், அதற்கு பின் தான் என்னுடைய 2 மகன்கள் ஸ்வேதாவும் ஸ்ருதியும் 21 வயது உள்ள பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படித்துவிட்டு இப்பொழுது ஜேபி மார்னிலே வங்கியில் பணிபுரிகின்ற என்னுடைய மூத்த மகள். அதற்கு பிறகு 2வது மகள் ஸ்ருதி, அவர்களும் இப்பொழுது கார்டிங்கில் என்ற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற 2வது மகள். இவர்களெல்லாம் என் வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளமாக. அன்னையும் பிதாவும் முந்தரி தெய்வம், மாதா பிதா குரு தெய்வம். அப்பா அம்மாவோட ஒரு பெரிய கடவுளை யாரும் கிடையாது. இதுதான் நான் நேற்றுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு தனி மனிதனை பெற்றெடுக்க ஒரு தாய் எவ்வளவு சிரமப்படுகிறாள் என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Mr. Anthony was very generous in introducing myself. I want to look back what I was. I want to recognize some of the principle-centered approaches which were responsible for my success. If it can inspire you all, if it can add value for your success, then I think we have achieved the purpose of this session. In concept, self-realization, integration of mind and heart, making sure you speak the truth, recognizing your father and mother is a prime God. Then comes your teacher. Then comes your respective religious God. What's more important is to recognize that your principal God is your father and mother. That's okay. That's வாகத்தாவே சம்புத்தோ வாகத்த பிரதிபத்தையே ஜெகதப்பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ என்று சமஸ்கிருத மொழியிலே சொல்லுவார். அன்னையும் பிதாவும் முந்தரி தெய்வம் என்று நம்முடைய தமிழிலே சொல்லுவார். அவைகள் தான் நம்முடைய ஆணிவேர். கடவுளை போய் வெளில போய் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள நம்ம வீட்டில் கடவுள் இருக்க அம்மா அப்பா பார்த்து நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக இலக்காக தெரியும். உங்கள் வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பது நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற உண்மை என்பதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய உணர்வு இருக்கிறார். என்னுடைய தாயின் அன்பு என்னை மனிதனாக்கியது. என்னுடைய தந்தையினுடைய அறிவு என்னை சிந்திக்க வைத்தது என்று கூட சொல்லலாம். என் வாழ்க்கையினுடைய படிக்கட்டுகளாக அவர்கள் அமைந்தார்கள் என்பதும் உண்மை. நான் பிறந்தது மயிலாடுதுறை மாயாவரம். அந்த காலத்தில் மாயாவரம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் படிச்சதெல்லாம் பள்ளி படிப்பு தஞ்சையிலையும் மயிலாடுதுறையிலும் படித்துவிட்டு பிறகு கல்லூரி படிப்பு தஞ்சை புஷ்பம் காலேஜ், பூண்டி காலேஜ் என்று சொல்லுவார்கள். பிகாம் பட்ட படிப்பை முடித்துவிட்டு அதற்கு பிறகு பட்டய கணக்கர் என்று தமிழே ஒரு வார்த்தை உண்டு, சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்று சொல்லுவார். அந்த பட்டய கணக்கு படிப்பை முடித்துவிட்டு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக நான் வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தத்தால் கிட்டத்தட்ட 27-28 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் சென்று இன்று என்னால் தமிழர் என்று சொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நிலடா என்ற வார்த்தைக்கு இணைப்பாக இலக்கணமாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நம்பினால் அந்த சாதனைகளெல்லாம் நான் இன்றும் சந்தித்து வருகின்றேன் என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வாழ்க்கையில வெற்றிங்கிறது நீங்களா அமைச்சுக்க வேண்டியதான். எப்ப நம்ம அம்மா அப்பாவை வச்சு
தெய்வமா வணங்கிட்டோமோ வெற்றியினுடைய அடித்தளங்கள் அமைக்கப்பட்டு விட்டன என்பதுதான் அதான் ஆரம்பிக்கணும். அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோள் வரும். கோல் செட்டிங் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார். You have to have vision, you have to have aim, you have to have goal. That comes within you. That is integration of your heart and mind and your deep desire to achieve success. That's Socrates போய் ஒரு மாணவன் கேட்டான், உங்களுடைய வெற்றியினுடைய ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் சொன்னாரு, நீ நாளை காலையில் என்ன வந்து இந்த ஆத்தக்கரைக்கு பதில் பாருங்க. இந்த பையன் பேருக்கான் சாக்ரட்டிஸ் பார்த்துட்டு அந்த பையனை எடுத்துட்டு போய் தண்ணியில் போய் முக்கி விட்டார். அவன் ஐயோ ஐயோன்னு கத்தினான். அப்புறம் கத்தவும் முடியல, தண்ணிக்குள்ள போயிட்டான். உடம்புக்குள்ள நீளமாக போகும்போது உள்ள எடுத்தார். நீ தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது உனக்கு என்னப்பா தேவைப்படுதுன்னாரு. சார் எனக்கு வந்து காத்து தேவைப்படுது சார், அதுதான் சார் எனக்கு வேணும். எனக்கு அதுதான் மூச்சு வாங்கிது சார், என்னால மூச்சு விட முடியல என்னால. அதுதான் வெற்றியினுடைய ரகசியம். எதை நீ அடைய வேண்டுமோ அதை உண்மையாக அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஜுவாலை உன் உள்ளே எழுந்தால் வெற்றி உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதற்கு எந்த விதமான சார்பும் தேவையில்லை. What was he desperately need was air. He was turning blue. The deep desire to achieve success, deep willingness to get a success. Everything happens twice in your life. One here, you have to think about it. You have to aspire for it. You have to be aiming at it. That's very important. அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியினுடைய ரகசியம். அதுதான் நான் செஞ்சேன். எங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டாங்க. ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக, மிகப்பெரிய வேதாந்த வித்தகராக, சமஸ்கிருதத்திலே சிரோன்மணியாக, இந்தியிலே விஷாரதம் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய படிப்பையும் படித்துவிட்டு 1969 தமிழ்நாட்டிலே இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது வேலையை இழந்த என் தந்தையார் ஒரு பக்கம், 4 பிள்ளைகளை பெற்ற என் தாயார் ஒரு பக்கம், இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம். அதுதான் என்னுடைய வாய்ப்பு. என்னுடைய வெற்றியினுடைய அடித்தளம் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு. அதை நான் வந்து நெகட்டிவா பார்க்கல. எந்த தாய் எனக்காக கஷ்டப்படுறாங்களோ, எந்த தகப்பனார் எனக்காக கஷ்டப்படுறாங்களோ, அவங்க நல்ல முறையில் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அது 1வது குறிக்கோள். என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கு அடித்தளம் கல்வி என்பதை புரிந்து கொண்டு 2வது ரகசியம், வெள்ளத்தால் வேகாது வெண்தணலால், இல்லையா? வெள்ளத்தால் அழியாது, வெண்தணலால் வேகாது. அதுதான் கல்வி. பணம் வரும், கோடி கோடியா சம்பாதிக்கவும் போறேன். புகழ் வராது. புகழ் நீங்க தான் ஈன்றெடுக்க வேண்டும். ஒரு தாய் எப்படி ஒரு மகனை ஈன்றெடுக்கிறாளோ, புகழை நீங்கள் சேமிக்க வேண்டும், சேர்க்க வேண்டும், அடைய வேண்டும். மற்றவர்களை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக மாற வேண்டும். அதற்கு நீங்களே வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு நல்ல மனிதனாக, ஒரு நல்ல குடும்ப மனிதனாக, நல்ல படிப்பாளியாக நான் மாற வேண்டும் என்று நான் நினைத்தது உண்மை. அந்த உண்மையினுடைய விரிவாக்கம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய படிக்கட்டு. பள்ளி படிப்பை என்னுடைய பாட்டியினுடைய வீட்டிலே தஞ்சாவூரில் படிச்சிருந்தேன். எனக்கு போதிய அறிவுரைகள், என்னுடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் செயலாக்கமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி அளித்த என்னுடைய பாட்டியினுடைய ஆரம்பகால அடிச்சுவடுகள், அவர்கள் போட்ட வித்துக்களை இன்னும் உதைந்து கிடைக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு மனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தியை அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தார். அந்த பாட்டியினுடைய அரவணைப்பிலே 7வது வரை படித்துவிட்டு
என் தாய் தந்தையிடம் 8வது முதல் படிக்க வேண்டும் என்கின்ற விண்ணப்பத்தினால், அவாவினால், எண்ணத்தினால் நான் என்னுடைய தாய் தந்தையிலிருந்து தேரழுந்தூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குக்கிராமத்திற்கு கம்பர் பிறந்தபோது மயிலாடுதுறைக்கும் தேரழுந்தூருக்கும் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் அங்கே இருந்து நான் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தபொழுது நான் என்னுடைய தகப்பனாரை பார்த்து சொன்னேன், அப்பா எனக்கு நல்ல ஸ்கூல் போனப்பா, ஏன்னா நல்ல ஸ்கூல் இங்கே இல்லைன்னு இந்த ஸ்கூலுக்கு படிக்க முடியாது, நல்ல ஸ்கூல் என் வாழ்க்கையை நான் வடிவமைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தினால் அன்றே யோசிக்க தொடங்கினேன். வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளம் கல்விதான் என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகு அதற்கான வித்துக்களை நான் சரியாக நட வேண்டும், நாட்ட வேண்டும் என்கின்ற ஆவலினால், உந்துதலினால், ஜுவாலையினால் நான் எடுத்த முடிவு என் தாய் தந்தையினுடைய அரவணைப்பில் இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்திலே நல்ல பள்ளியில் நான் படிக்க வேண்டும் என்று நான் முடிவெடுத்த போது அது 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி மாயவரத்திலே மயிலாடுதுறையிலே தேசிய உயர்நிலைப் பள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. நல்ல மாணவனாக இருந்தபோது என் தாய் தந்தையினுடைய வருமானம் 75 ரூபாய். ஒரு ஆசிரியர், ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக அவர் பணிபுரிந்த பொழுது 75 ரூபாய்க்கு அவர் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது நான் கேட்ட கேள்விக்கு என் தந்தையார் சொன்ன பதில் உங்களுக்கு முக்கியம். கிட்டத்தட்ட 18 ரூபாய் மாசம். அதை தவிர்த்து புத்தகம் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் துணிமணி, 4 குழந்தைகளை எங்கள் அம்மா சமாளிக்கணும். அப்படிப்பட்ட கட்டாய சூழ்நிலையிலே வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழ்ந்த குடும்பம் எங்களுடைய குடும்பம். அதுதான் என்னுடைய சக்தி, அதுதான் என்னுடைய பலவீனம் அல்ல. அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I was telling Mr. Balasubramanian, even today morning, அவர் சொன்னார், ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் ஒரு வார்த்தை. அதாவது இரும்பை எப்படி உருவாக்குறேன்னா, அதை உருவாக்கக்கூடிய செயல்முறை திறனை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். Hot and cold seasoning is very important. Casting the iron through multiple fabrication, putting in the cold water, putting in the extreme temperature, hot temperature, and molding it into cast, reinforcing process. It's very important. அப்படிப்பட்ட அடித்தளங்கள் என் உள்ளே ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று சொன்னால் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை எனக்கு சாதகமாக இருந்தது என்றுதான் நான் நினைக்க வேண்டுமே தவிர, அதை பாதகமாக நினைத்திருந்தால் என் வாழ்க்கையுடைய வெற்றிக்கு அடித்தளத்தை நான் அமைத்திருக்க முடியாது என்பதுதான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பாடுமே 18 ரூபா ஆகும்பா, 20 ரூபா ஆகும், எனக்கு 75 ரூபா சம்பளத்தை நீங்க இந்த இவ்வளவு பணத்தை கொடுக்கணும்னு சொன்னும் போது எந்த அப்பாவும் யோசிப்பாங்க, சரி நல்ல பையன் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தவர். ஏன்னா அவரே ஒரு ஆசிரியர். என்னுடைய தாயினுடைய எண்ணங்களும் பெரிய எண்ணங்கள். எங்கே இந்த ஏழை சிறுவனுக்கு பெரிய எண்ணங்கள் தேவை என்று நான் நினைத்ததும் இல்லை, என்னுடைய தாய் தந்தைகள் நினைத்தது இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏழையாக பிறந்து விட்டோமா என்பதற்காக வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏழையாக பிறந்து விட்டோம் என்பதற்காக மேலே வர முடியாது என்று நான் யோசித்ததும் கிடையாது. அவைகள் தான் நம்முடைய வெற்றியினுடைய அடித்தளங்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையில் நாம் பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம் என்பது இறையருள். பிறந்த பிறகு நாம் எவ்வாறு அந்த வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறோம் என்பது உங்களுடைய கையிலே தான் இருக்கிறது. அப்படி 18 ரூபாய் வேணும்னு சொன்னது சரி, ஒரு மாசம் ஆச்சு, 2 மாசம் ஆச்சு. என்னடா அப்பா அம்மா அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க. அம்மா 30 பைசா கொடுத்து இந்த பக்கம் 30 பைசா வச்சுன்னா ஒரு பாக்கெட்ல இன்னொரு பாக்கெட்ல ஒரு டிராயர் போட்டு புஷப் பண்ணி எடுத்து கிளம்பி போகிறோம். மயிலாடுதுறை போகிறதுக்கு 10ஆம் நம்பர் பஸ், கவர்மெண்ட் பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு வழக்கமா போவேன். 2 மாசம் ஆச்சு. உள்ளே ஒரு உந்துதல், ஏக்கம். என்னுடைய தாயும் தந்தையும் படுகின்ற உள்வீச்சுகள், ரணங்கள், அவர்கள் சந்திக்கின்ற
சூழ்நிலைகளை பார்த்தனா என்னுடைய தலைமை ஆசிரியரிடம் சென்று அவரை போய் கேட்டேன், சார் எங்கள் அப்பா அம்மாவில் கட முடியாது சார், இந்த மாதிரிலாம் பணம்லாம் எங்கள் கையில் கிடையாது சார். ஏட்டா நீ தானடா படிக்கணும், இங்கே வந்து நீ எதுக்காக நல்லா படிக்கிறீங்க, என்ன பண்ணுங்கிறேன் சார். என்னை வந்து ஹாஸ்டலில் போட்டுருங்க சார், நான் இங்கேயே தங்கி படிக்கிறேன் சார், நல்லா 18 வாரம் பணம் கட்டி எனக்கு சரி வராது சார். அவர் அவருடைய கூடத்திலேயே நான் ஒரு நாள் நின்றேன். அவர் சொன்னார் வந்து, நல்லா படிக்கிறேன், உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் நல்ல மனிதர்கள், நீ ஒன்று பண்ண, இந்த வருஷம் நீ இந்த வருஷம் முடியாது, 9 ஸ்டூடெண்ட் தான் வேகன்சி இருக்கு, அது யாரோ ஒரு தர்மவான் கட்டிய ஹாஸ்டல், அந்த பள்ளி விடுதியிலே நான் தங்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தினால் அவாவினால் அந்த வாய்ப்பை நான் அவரிடம் கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார், 2 வருஷம் முடியாது, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த 8ஆம் கிளாஸ்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன், அடுத்த வருஷத்துக்கு நீ வந்து நீ தாண்டா ஹாஸ்டல் இருக்க நீ. ஆனால் எல்லா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஸ்கூலில் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடணும், 8ஆம் கிளாஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் வந்துடணும். அந்த சவால்களை நான் சந்திக்க தயாராக என் மனம் உறுதியுடன் இருந்தது என்பதும் உண்மை. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த வருஷத்தை ஓடிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி எல்லா பாடத்திலையும் முதல் மதிப்பெண் பெற்று கடைசி பரீட்சை வந்த பொழுது, இதெல்லாம் என்னோட வெப்சைட் இருக்கு, Seetharaman.org பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய அமெரிக்காவிலே நான் பல முறை உலக பொருளாதாரத்தை பற்றி பேச வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது எனக்காக அவர்கள் டாக்டர் பட்டம் அளிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவெடுத்த பொழுது அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன், சார் I'm not going to talk in global economics or financial market, stock market, currency market or bond market, property market. This time I'm going to address the new generation like you. My personal story. அதான் மாலுக்கு கேட்டார், நீங்க இந்த பர்சனல் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு சார். எஸ்வி கருணாசுந்தரம் சொல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய தலைமை ஆசிரியர், கிரேட் எஜுகேஷனிஸ்ட், அவருடைய வார்த்தைக்கு இலக்கணமாக எல்லா பரீட்சைகளையும் முதல் மதிப்பெண் பெற்றேன். கடைசி பரீட்சை நம்ம எனக்கு டாக்டரேட் வரும்போது எங்கள் அம்மாவும் இருந்தாங்க, என்னுடைய மனைவி இருந்தாங்க வாஷிங்டன். இந்த கதையை சொல்லும்போது அமெரிக்க மக்கள் என்ன நடந்ததுன்னு அவங்க அப்புறம் சொன்னாங்க. கடைசி பரீட்சை கணக்கு பரீட்சை, எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். கடைசி பரீட்சை கணக்கு பரீட்சை எழுதணும். தேராடுதூர்லேருந்து மாயாரம் போகணும். 8:30 மணிக்கு பஸ் வரும், 9 மணிக்கு மாயாரம் போகும், 9:30 மணிக்கு ஸ்கூலில் இருப்பேன். கடைசி பரீட்சைக்கு தெருக்கோடியில் 10ஆம் நம்பர் பஸ்ஸை பார்த்துட்டு இருந்தேன். எங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு மருதர் பெரிய விராசர், அவருடைய வீடு. மணி 9 ஆச்சு, 9:07 ஆச்சு, பஸ்ஸு உள்ளூர பயம், என்னடா பரீட்சை எழுத முடியாமல் போயிடுமோ, பரீட்சை எழுதலைன்னா 9ஆவதுலேருந்து ஹாஸ்டல் கிடைக்காம போயிடுமோ, எங்கள் அப்பா அம்மா மறுபடியும் தொந்தரவு பண்ண வேண்டிய நிலைமை வருமோ, எங்கள் அப்பா அம்மாவில் பணம் கட்ட முடியல. பல முறை தன்னுடைய நகையை அடமானமாக வைத்து என் தாய் தந்தையருக்கு கட்டிய சிந்தனைகளில் எல்லாம் என் உள்ளே உலுக்கியது, ஒரு பயத்தை உருவாக்கியது. அதைத்தான் நான் அடித்தளமாக வைத்துக் கொண்டேன். உடனே ஓடினேன், கிடுக்கிட்டு ஓடினேன். வீட்டுக்கு ஒரு சைக்கிள், ஓட்ட சைக்கிள், இந்த சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு முதிக்க ஆரம்பிச்சேன். தொழுதால அப்படின்ற ஒரு 2 கிலோமீட்டர் பக்கம் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆச்சு. கையில் பெரிய புத்தகம் இல்லை, இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் அட்வான்டேஜ் வாஸ் நாட், எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வர் நாட். புத்தகம் போட்ட வாத்தியார் கொடுத்தாருன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் ஹோம்ஒர்க் உட்பட எல்லாம் எடுத்து பண்ணிட்டு போனோம், எடுத்துட்டு போனோம். பரீட்சை எடுக்கணும்னா எல்லா புத்தகத்தையும் எடுத்துட்டு போனோம். அந்த மேக்ஸில் அத்தனை சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை மொத்தம் மூட்டை எடுத்துட்டு சைக்கிள் அப்படியே தொழிலாளர்களை வச்சுட்டு 8 கிலோமீட்டர் ஓடிடுது. வேர்க்க ஓடுறாங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க
வாத்தியார் மகாதேவன் எதுக்குடா அழகான சார் நான் உள்ள விடுங்க சார், பரீட்சை எழுதுங்க சார். அவ்வளவு வேகம், விவேகம், உந்துதல், வீச்சுகள், ஆவேசம், இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய அடித்தளம். அந்த வித்துக்கள் உள்ளே இடப்பட வேண்டும். அவைகள் செடிகளாக, கொடிகளாக, மரங்களாக வளர்க்கக்கூடிய, எண்ண ஜுவாலைகளாக மாறக்கூடிய, சிந்தனை வடிவங்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு உனக்கு கிடைக்கும் எப்பொழுது என்று சொன்னால், you have to sow the right seeds. Then you become a thought leader. என்னுடைய நண்பர் பாலசுப்ரமணியம் என்னுடைய 2வது டாக்டர் பட்ட விழாவிற்கு அதே போல் என்னுடைய மனைவி, மகன்கள் எல்லோரும் வந்தபொழுது அவரும் வந்தார். That was given for thought leadership. Thought leadership. எண்ணங்கள், சிந்தனைக்கு கூடிய சிந்தனைகளாக மாறக்கூடிய எண்ணங்கள், பயனுள்ள ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகள் உள்ளே வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் சிந்திக்கக்கூடிய மனிதனாக நீ உருவாக வேண்டும் என்று நான் கற்ற பாடம். அன்று நான் பட்ட ரணங்கள், உள்ளே பட்ட வேகங்கள், கோபங்கள், தாபங்கள், வீச்சுகள், இவைகள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளம். அவர் அழகாக உட்கார்ந்து பரீட்சை 10:30 ஆரம்பிச்ச பரீட்சை 12 மணிக்கு முடிஞ்சு போச்சு. அவர் பரீட்சை 3 மணி நேரம், 1:30 மணிக்கு முடிஞ்சு போச்சு. எல்லா இடத்துல போட்டு எல்லாம் 100க்கு 100. பார்த்துட்டு என்னை பார்த்தார், அப்படியே கட்டிட்டார். கட்டி பிடிச்சிட்டு முத்தா கொடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டார். முடியும் கை உதறுது, ஒரே வேர்வை, குளம் மாதிரி குடிச்சிருக்கேன். 8 கிலோமீட்டர் ஓடி வந்திருக்கேன். 1.5 மணி நேரத்தில் பேப்பரை பார்த்துட்டு எல்லா கடத்தும் ரைட்டாக இருந்துட்டு அப்படியே அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டார். சார், எனக்கு ஹாஸ்டல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சார்? கிடைக்குண்டா, நான் வாங்கி தரேன். அவனுக்கு நம்ம கைட்டு அழைச்சிட்டு போய் நம்மளால எஸ்பி கலாச்சாரம் மாஸ்டர் சொன்னேன். அவர்கிட்ட போய், சார் சீதாராமன் வந்து எல்லா பாடத்துலையும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டார். இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பையன், இப்போ நம்ம இன்னைக்கே சேர்த்துருவோம் நம்ம அப்படின்ட்டு சொன்னேன். என்னுள் ஏற்பட்ட என்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் பகலவனை கண்ட பனி போல மாறிவிட்டன என்று கூட சொல்லலாம். அன்று எனக்கு வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியினுடைய அடித்தளங்கள் இறைவனால், என்னுடைய பெரியோர்களால், நல் ஆசையினால் எனக்கு கிடைத்த முதல் படிப்பு. அப்பா அம்மா பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை நமக்கு. நம்ம படிச்சா முன்னுக்கு வந்துடலாம். என்ன படிக்க போறோம், அதுக்கு மேல என்ன ஆக போறோம் நமக்கு அப்ப தெரியாது. அப்போ ஹாஸ்டல் அட்மிஷன் கிடைச்சு. ஹாஸ்டல் அட்மிஷன் கிடைச்ச போது எனக்கு அப்போ உள்ள ஒரு உந்துதல், அப்பா அம்மா அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க, நம்ம போய் இன்னும் நம்ம குடும்பத்துக்கு உபயோகமா இருக்க முடியுமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஒரு படிக்கு மேல அவங்கள தொந்தரவு போல் நம்ம அவங்களுக்கு உபயோகமா இருக்க முடியுமான்னு 2வது முறையாக நான் சிந்திக்க தொடங்கினேன். ஏன்னா என்னுடைய தாயினுடைய முகச்சொலிவு, அவருடைய அன்பு என்னை உள்ளே உந்தி, எங்க அம்மா பார்க்கணும், ஹாஸ்டல் இருந்தாலே எங்க அம்மா பார்க்கணும் ஒரு ஆசை. அந்த ஆசையினால், என் தாய் தந்தையை நான் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தினால் என்னோட வாதிட்டு போய் கேட்டேன். ஹாஸ்டல் கேட்டேன் வந்து, சார் அவர் பேர் என் ராமூர்த்தின்னு வாதியார். அவர் போய் கேட்டேன் வந்து, சார் எனக்கு அம்மா அப்பா பார்க்கணும். ஏன்னா அம்மா அப்பா பார்க்கணும், எங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து அங்கேயிருந்து வந்துட்டு வேண்டியதானே? இல்லை சார், எனக்கு எப்படியாவது வாரத்துக்கு போட்டுருப்பா, காசுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? காசு கிடையாது சார், நடந்து போய் அங்கே 10 கிலோமீட்டர். அப்புறம் படிப்பு விழா போட்டு அவனுக்கு, நல்ல பையன் நீ, படிக்கிற பையன், இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது நீ, உட்காருங்க. இல்லை சார், மறுபடியும் பண்ண மாட்டோம். அவர் எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார். ஒரு ட்ரிப் எங்கள் அப்பா வந்தபோது